السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پریزنٹ کنٹینیوس کو مکمل کر لیا۔ اب ہمارا آج کی جو ہماری کلاس ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ نیکسٹ ٹینس جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ کو ہم نے مکمل کر لیا، پریزنٹ کنٹینیوس کو بھی مکمل کر لیا۔ اب ہم پڑھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اچھا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی سب سے پہلے ہم اس کی پہچان پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے، کیونکہ پہچان بہت ضروری ہے کہ پہچان کے بغیر جو ہے آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ جملہ جو میرے پاس آیا ہوا ہے جس کو میں کر رہا ہوں یہ کس ٹینس ہے۔ تو پہچان معلوم ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس کی پہچان دو طرح سے ہے۔ ایک ہے اس کے اینڈ میں، جملے کے اینڈ میں آئے گا چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، چکا ہوں، اس طرح وغیرہ۔ چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، یہ الفاظ آئے گا جملے کے اینڈ میں۔ یا پھر یہ الفاظ بھی آ سکتا ہے کہ لیا ہے، کیا ہے، کیے گئے ہیں۔ تو الف اور اس کے ساتھ ہے بھی آ جائے گا، ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے یہ کس ٹینس کا ہے۔ چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، چکاؤں، سب سے اہم پہچان تو یہ ہے۔ اس سے زیادہ تر یہ آتا ہے جملے کے اینڈ میں۔ یا پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ لیا ہے، کیا ہے، وہ اسکول گیا ہے۔ وہ اسکول جا چکا ہے بھی بولتے ہیں، وہ اسکول گیا ہے یہ بھی بولتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتوں میں یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر جملے کے اینڈ میں یہ آ جائے تو آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد جو ہے فارمولا ہے۔ فارمولا اس سے کیا ہے، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ہیز اور ایک ہے ہیو، پلس ورب کی تھرڈ فارم اس میں استعمال ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے ورب کی فرسٹ فارم پڑھ رہے تھے کہ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال، لیکن اب جو نیکسٹ ہے اس میں ہے ورب کی تھرڈ فارم۔ پرفیکٹ جو ہے اس میں ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد آبجیکٹ۔ اچھا، اس میں ہیلپنگ ورب دو آ گئے، ایک ہے ہیز، ایک ہے ہیو۔ اب ہیز کہاں استعمال ہوتا ہے، ہیو کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنگولر سبجیکٹ کے پاس۔ دو کیٹیگری ہے سبجیکٹ کی، ایک ہے سنگولر سبجیکٹ اور ایک ہے پلورل سبجیکٹ۔ یہ میں پچھلے ٹینسز میں بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، یہاں پھر کر دیتا ہوں۔ اس میں استعمال ہوگا ہیز اور اس میں استعمال ہوگا ہیو۔ یعنی اگر سنگولر سبجیکٹ میں سے آپ کا سبجیکٹ آ جائے جملے میں تو اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سنگولر سبجیکٹ کون کون سے ہے؟ ہی ہے، اس کے بعد شی ہے، پھر اٹ ہے، پھر اینی نیم ہے۔ اینی نیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک نام۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے، آئی ہے، یو ہے، وی ہے، دے ہیں، یا پھر مور دین ٹو نیمز۔ مور دین ٹو نیمز یعنی ٹو اور مور دین، ٹو اور مور دین ٹو نیمز، دو یا دو سے زیادہ نام آ جائے۔ اگر ایک نام ہو، کسی جملے میں صرف ایک شخص کا نام لیا جائے، ایک شخص کا، ایک انسان کا، ایک لڑکی یا لڑکے یا مرد عورت، کسی ایک کا نام لیا جائے تو وہ سنگولر سبجیکٹ میں آئے گا۔ لیکن اگر دو نام آ گئے، مثال کے طور پر جو ہے اسلم اور اکرم، دو نام آ گئے، یا پھر کوئی بھی احمد اور اکرم، اس طرح کے دو نام آ گئے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر وہ پلورل سبجیکٹ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ایک نام ہے، صرف ایک نام استعمال ہوا تو وہ سنگولر سبجیکٹ ہوگا۔ تو یہ سنگولر سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہیز۔ یہ بہت اہم چیز ہے، سبجیکٹ کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے، یہیں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، سبجیکٹ اگر ہیز ہے تو اس کے سنگولر سبجیکٹ میں سے تو ہیز استعمال ہوگا، اور اگر پلورل سبجیکٹ میں سے آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہیو استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر سبجیکٹ آئی ہے، یو ہے، وی ہے، دے، تو پھر اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیو استعمال کریں گے۔ اور اگر ہی، شی، اٹ، اینی نیم میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آ گیا تو اس کے ساتھ جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ ہم ہیز استعمال کریں گے۔ تو یہ ہیز اور ہیو جو ہے،
हैज और हैव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको आपने अपने पास लिखना है और नोट करना है ताकि ये आपके लिए आसान रहे। तो पहली चीज क्या है, जुमले की पहचान मालूम हो आपको कि पहचान जो है, ये जुमला जो है, मेरे पास जो जुमला आया हुआ है जो मैंने करना है, ये किस टेंस है, किस टेंस के साथ इसका ताल्लुक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सब्जेक्ट आपको मालूम होना है कि सब्जेक्ट वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, गायब है, हाज़िर है, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले टेंसेस में भी। उसके बाद फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फिर फार्मूले में जो हेल्पिंग वर्ब है वो अहम है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर में से आया होता है और वो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और अगर प्लूरल का सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो ये गलती होती है, इससे जो है ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसका ख्याल रखना है आपने कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो हमारे पास ये मैंने तरीकाकार बताया। अब हम जुमले बना देते हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाएं ताकि आपके लिए आसान हो। सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का एक जुमला बना देते हैं जिसमें हम नाम इस्तेमाल कर लेंगे। असलम एक खत लिख चुका है। देखें, असलम एक खत लिख चुका है से हमें पता चल गया कि ये जो जुमला है ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। जुमले के एंड ने हमें बता दिया कि जुमला जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और आपने जब इसको इंग्लिश में तब्दील करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट के उसूलों को और उसके कवायद और ज़वाबित के हिसाब से आपने इसको इंग्लिश में बदलना है, क्योंकि जुमले का एंड हमें बता चुका है कि ये जुमला किस चीज का है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। असलम एक खत लिख चुका है। हम इसको इंग्लिश में बदलते हैं फार्मूले के मुताबिक। फिर फार्मूला के सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, जाहिर है खत लिखने वाला, एक्शन और अंजाम देने वाला असलम है। ये हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम असलम लिख देते हैं, यहाँ पे असलम लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जी अब हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है ये आपने नोट करना है। तो इसलिए हमने पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम में से आ जाए तो उसके साथ हेज लगता है। तो असलम एनी नेम में से एक नाम है, इसके साथ हम हेज लगाएंगे। असलम हेज हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, लिखना। एक्शन जो है वो लिखने का काम है। उसमें फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो यहाँ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे WRITTEN, ये रिटन, ये इसका थर्ड फॉर्म है। असलम हैज रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जुमला एक कंप्लीट। असलम हैज रिटन अ लेटर, असलम एक खत लिख चुका है। परफेक्ट का जुमला था, हमने परफेक्ट के उसूलों के मुताबिक जुमले को इंग्लिश में तब्दील कर दिया। बहुत आसान है, टेंसेस बहुत आसान है। मसला ये है कि लोग एक एक चीज को लेकर नहीं समझाते, एक साथ सारा कुछ आपके सर पे डाल देते हैं, जो कि मुश्किल हो जाता है। जाहिर है 12 टेंसेस और फिर 12 की भी 4-4 हिस्से 48 टेंसेस तक बात पहुंच जाती है, काफी लंबी बात हो जाती है। लेकिन एक एक हिस्से को अगर एक एक टेंस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो असलम एक खत लिख चुका है, असलम हैज रिटन अ लेटर। एक जुमला ये हो गया। एक हम ही शी इट में से किसी एक को इस्तेमाल कर देते हैं। वो अपने कपड़े धो चुकी है। वो अपने कपड़े धो चुकी है। चुकी चुका से हमें अंदाजा हो गया कि परफेक्ट का है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। दोनों तरीके से जुमला आ सकता है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं, इसी जुमले को दोबारा लिख देता हूं। उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। उसने अपने कपड़े धो लिए हैं। तो क्या है यहाँ पे देखो, धो चुकी है या धो लिए हैं, दोनों तरीके से ये जुमला आ रहा है। मतलब ये है कि इस टेंस में एक काम के मुकम्मल होने की बात होती है कि काम जो है मुकम्मल हो चुका है, तो उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है।
اب یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا نام ہے، اس نے وہ اپنے کپڑے دھو چکی ہے، اس نے اپنے کپڑے دھو لیے ہیں. یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پرفیکٹ کا ٹینس سے. دوسری بات یہ کہ سبجیکٹ ہی شی اٹ اینی نیم میں سے جو ہے واحد مذکر واحد مؤنث غائب ہے. چونکہ ہے سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا ہے، مؤنث ہے، لہٰذا ہم اسی حساب سے لگائیں گے. اس کے لیے انگلش میں شی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. سبجیکٹ فارمولے کے مطابق سب سے پہلے فارمولا سبجیکٹ لگا دیں گے شی. اب اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا، ہیز میں رکھنا ہے یا ہر میں رکھنا ہے؟ تو چونکہ ہی شی کی اینیم میں سے سبجیکٹ میں ہم ہیز لگائیں گے. شی ہیز. اس کے بعد ورب کی طرف ہم دھونا، دھونے کا ایکشن اس میں ہو رہا ہے، اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے واش. واش اس کی فرسٹ فارم ہے، اس کے ساتھ ایڈ لگائیں گے تو یہ اس کی تھرڈ فارم، سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جاتی ہے. شی ہیز واشڈ. اس کے بعد اپنے کپڑے، تو یہ پروناؤن بھی اس میں آ گیا ہر. اس کے بعد آبجیکٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. شی ہیز واشڈ ہر کلوتھس. وہ اپنے کپڑے دھو چکی ہیں یا اس نے اپنے کپڑے دھو لیے ہیں. تو یہ ہے دوستو دو جملے میں نے آپ کو بنا کر دیے. کس سے؟ سنگولر سبجیکٹ میں سے ہے. اب ہم پلورل سبجیکٹ کے بھی دو جملے بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. ایک بناتے ہیں جمع غائب کا. وہ کام ختم کر چکے ہیں. وہ کام ختم کر چکے ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو ہے کر چکا چکے ہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ پرفیکٹ کا ٹینس ہے. ویسے بھی جملے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کام ختم کر چکے ہیں، مطلب کام مکمل ہو چکا ہے. پرفیکٹ کا مطلب ہی مکمل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کام ختم کر چکے ہیں. اب اس کو ہم فارمولے کے حساب سے بنائیں گے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہے، وہ کام ختم کر چکے ہیں. اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے وہ جمع مذکر غائب ہے، لہذا اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے دے. سبجیکٹ فارمولے کے حساب سے ہم نے سبجیکٹ لگا دیا. اب ایک اور چیز جو ہم نے استعمال کرنی ہے وہ ہے ہیلپنگ ورب. اب ہیلپنگ ورب یہاں ہیز نہیں ہیو آئے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے وہ پلورل میں سے آ گیا. ہم نے پڑھا تھا کہ دے کیا ہے، پلورل میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اب ہم یہ ہیلپنگ ورب جو ہے پلورل والا لگائیں گے دے ہیو. دے ہیو ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے، وہ کام ختم کر چکے ہیں. یہاں پہ ختم جو ہے یہ ورب ہے اور کام جو ہے آبجیکٹ. وہ کام ختم کر چکے ہیں تو ورب کی تھرڈ فارم جو ہے ختم کرنے کو کہتے ہیں فینش. FINISH یہ اس کی فرسٹ فارم ہے اور اس کے ساتھ جب ED لگائیں گے تو یہ اس کی تھرڈ فارم بن جائے گی. دے ہیو فینشڈ. اس کے بعد دے ہیو فینشڈ آبجیکٹ لگا دیں گے ورک. دے ہیو فینشڈ ورک. وہ کام ختم کر چکے ہیں. دے ہیو فینشڈ ورک. فارمولے کے حساب سے ہم نے جملہ انگلش میں تبدیل کر لیا. بہت آسان ہے، اس میں بالکل کچھ مشکل نہیں ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اصول کو سمجھنا ہے، طریقہ کار کو سمجھنا ہے اور ٹینس کی پہچان آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جملہ کس ٹینس سے ہے. ایک اور بنا دیتے ہیں. آپ کھانا کھا چکے ہیں. دیکھیے ایک اور جملہ ہمارے پاس آ گیا، آپ کھانا کھا چکے ہیں. یہ کیا ہے، آپ جو ہے یعنی یو کا جو مخاطب بندہ ہوتا ہے اسی لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کھانا کھا چکے ہیں، اس میں ہمارے پاس جو سبجیکٹ جو ہے سب سے پہلے تو جملہ جو ہے وہ پرفیکٹ کا ہے، چکے چکے وغیرہ آ گیا اینڈ میں. اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ کا جملہ ہے. اس کے بعد آپ کھانا کھا چکے ہیں، اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ جو ہے پلورل کا آیا ہوا ہے کیونکہ آئی یو وی دے یہ پلورل میں شمار ہوتے ہیں تو اس حساب سے ہم لگائیں گے. سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے. فارمولے کے مطابق سبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے، یو. اس کے بعد ہیلپنگ ورب کون سا لگے گا، ہیز یا ہیو میں سے ہیو لگے گا کیونکہ یہ یو کیا ہے پلورل میں سے ہے، لہٰذا ہم ہیو لگائیں گے. ہیلپنگ ورب یہ لگے یو ہیو. اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کیا ہے، ایٹ ہے. ایٹ ایٹ ایٹن یہ اس کی تھرڈ فارم ہوتی ہے. ایٹ فرسٹ فارم، ایٹ سیکنڈ فارم اور ایٹن اس کی تھرڈ فارم ہے. یو ہیو ایٹن فوڈ. آبجیکٹ لگا دیں گے. بہت آسان طریقے ہے، بہت آسان جملے ہیں، میں نے آپ کو کر کے دیے. اس طریقے سے آپ نے جو ہے پریزنٹ پرفیکٹ کے جملے جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے
इंग्लिश में तब्दील करने हैं फार्मूले के हिसाब से। सबसे पहले आपको टेंस मालूम होना चाहिए, उसके बाद फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ लगा, कौन सा किधर लगाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस आसान तरीके से आप जो है जुमले को, उर्दू जुमले को इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं। देखिए टेंसेस जो है ये बुनियाद है, मेन चीज़ है इंग्लिश के लिए। अगर इसको आपने सही से समझ लिया, इस पर अबूर हासिल हो गया, तो आप आसानी से जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों आज की हमारी क्लास की जो अल्फाज है वो मैंने आपके लिए लिख दी है। 5 अल्फाज आज हम मज़ीद ऐड करेंगे अपनी क्लासेस में, जो कि हम रूटीन के साथ चला रहे हैं। तो 5 अल्फाज हमारे आपके वोकेबलरी के लिए नए 5 अल्फाज क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है चेंज। चेंज का मतलब होता है तब्दील करना, ठीक है। कोई चीज़ तब्दील कर रहे हैं, कुछ भी तब्दील कर रहे हैं, उसके लिए बदलने के लिए चेंज का वर्ड इसमें है। चेंज का मतलब है तब्दील करना। उसके बाद सेकंड वर्ड जो है वो है कुक। कुक का मतलब होता है पकाना, खाने पकाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कुक का मतलब है पकाना। तीसरा जो वर्ड है वो हमारा है कर्स। कर्स का मतलब होता है लानत भेजना। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? कर्स। कर्स का मतलब है लानत भेजना। चौथा लफ्ज हमारे पास जो है वो है डाई। डाई का मतलब होता है मरना। ये मैं आपको वर्ब दे रहा हूँ, वर्ब बहुत अहम है। अगर आपके पास वर्ब ना हो, मतलब आप टेंसेस में जो है आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं आपके लिए जो टेंसेस में आसान एक ही कई जुमलों को बार बार हर टेंस में रिपीट करता हूँ, उसकी वजह ये है कि अगर और अल्फाज आ जाए तो ज़ाहिर है आपके इल्म में अभी तक नहीं होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं तभी आसान अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। तो डाई का मतलब होता है मरना। उसके बाद है डू का मतलब होता है करना, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 अल्फाज हैं आज की क्लास के। इसको आपने जो है अपनी कॉपी में नोट करना है और इसको याद करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों आज की क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जो कन्वर्सेशन का जो हिस्सा है, उसके जो जुमले हैं, जैसे कि हम तरतीब से लेकर चल रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि क्लास में उस्ताद बच्चे को कहे कि अपना तारुफ करवाएं, तो बच्चे जब अपना तारुफ करवाता है तो इस हिसाब से हमने पहले जो 3-4 जुमले थे वो कर लिए थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जुमला है, आज की क्लास के 3 जुमले, ये उसी के साथ, उसी का हिस्सा है, उसी के साथ ये जुमले जुड़े हुए हैं। क्योंकि वहाँ हमने पहुंचाया था कि माय नेम इज अली, यहाँ तक बात पहुंचाई थी। अब वो आगे बात कर रहा है, अली साहब जो है वो आगे बात बढ़ा रहे हैं। आज का जुमला है माय फादर्स नेम इज असलम, मेरे वालिद का नाम असलम है। उसने पहले अपना नाम बताया कि माय नेम इज अली, या आप जब अपना नाम बताएंगे उसके बाद अपने वालिद का नाम बताएंगे। नेक्स्ट है आई एम 10 years old, वो अपनी एज के बारे में बता रही कि मैं 10 साल का हूँ, या मेरी उम्र 10 साल है, ठीक है। तो कुछ भी इसके माने हो सकते हैं। आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूँ या मेरी उम्र 10 साल है। तीसरी, उससे आगे वो बता रहा है कि आई स्टडी इन क्लास 5, मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले उसने नाम बताया, फिर अपने वालिद का नाम बताया, फिर जो है उसकी अपनी एज के बारे में उसने बात की कि ये मेरी उम्र है, फिर वो अपनी क्लास के बारे में भी बता रहे कि मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये जुमले आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप जो है इन जुमलों को इस्तेमाल कर सके। क्लास में जब आपसे पूछा जाए कि आप अपना तारुफ करवाएं, तो आप फौरन खड़े होकर इस अंदाज से अपना तारुफ करवा सके कि इस अंदाज से जो है अपना तारुफ आप करवा सके और आप आसानी से अपने बारे में इंग्लिश में बता सके। तो ये आपने याद करना है, नोट करना है अपने पास, ताकि आप इस हिसाब से इंग्लिश में बात कर सके, अपने बारे में किसी को बता सके। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।